শুভ সন্ধ্যা। সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন। আজকে আমি হনুমান চালিসা পাঠ করছি। কেন করছি আমি নিজেও জানি না। আজকে ইচ্ছে হলো হনুমান চালিসা পাঠ করেই ছাড়ব। শ্রী গুরুচরণ সরজ রজ নিজ मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति हूँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमंत के संगी कंचन बड़न विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूजे जनेऊ साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजक बंदन विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंका जड़ावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जी आए श्री रघुबीर हरसुर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुमरे यस गावे अस कई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मदि मुनिसा नारद सारद सहित आई संयम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते कवि को बीत कह सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर भानु लील ताही मधुरपल जानू प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जल दिलंगी गया अजरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे हो तनाग्गा बिन पैसारे सब सुख लाही तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोग हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन करो वचन धैर्य लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जी बन फल पावे चारों युग प्रताप तुम्हारा है पर सिंधु जगत जियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहूं रघुपति के दासा तुम्हारा भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसराव अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सत बार पट करे कोई छुटई बंदी माँ सुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा चेरा की जय नाथ हृदय महाडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बस सुर भूप जय बजरंग बली जय सिया राम। हनुमान चालीसा এই জন্য পড়লাম, সামনে যুদ্ধ আসছে, যুদ্ধ এখনো হয়নি। যারা প্রোপাগ্যান্ডা ছড়াচ্ছেন যুদ্ধ লেগে গেছে যুদ্ধ লেগে গেছে, যুদ্ধ নয় শান্তি চাই বা আরও এই ধরনের নানান রকম কথা তাদের বলবো, এটা যুদ্ধ নয়, এটা জাস্ট ডিফেন্ড করেছে, ভারত ডিফেন্ড করেছে। আপনারা বুঝতে পারছেন, ভারত ডিফেন্ড করেছে। ধরুন আপনাকে কেউ মারতে আসছে, আপনি আটকেছেন, সেটাকে ডিফেন্ড করা বলে। পাকিস্তান ভারতকে মেরেছিল, ভারতে পেহেলগাঁওয়ে যে একদম হত্যা করেছিল তার জবাব দিয়েছে। আর তারপরেও পাকিস্তান যে সন্ত্রাসবাদীদের থামানোর কথা সেটা তো করেইনি। তার উপরে যা ভারত যখন তাদের থামানোর কথা বলছে, তারা নিজেদের যুদ্ধ ওটা মনে করে নিয়েছে, ভারত বোধহয় যুদ্ধ চাইছে, বা সেটা তাদের মূর্খামি, সেটা মোটেই নয়। তো সেই জন্য হচ্ছে যে ভারত যুদ্ধ করেনি। কিন্তু এইবার প্রধানমন্ত্রী যা বলে দিয়েছেন যে যদি কোনো রকমভাবে আর অ্যাটাক হয় বা কোনোভাবে সন্ত্রাসবাদীদের একটাও কিছু চোখে পড়ে, তখন ভারত কিন্তু সত্যি যুদ্ধ করতে বাধ্য হয়ে যাবে। আমরা যেটুকু সামান্য জানি, আপনারা অন্যান্য জায়গাতেও শুনবেন হয়তো, যারা এরকম দূরদৃষ্টি সম্পন্ন আছে, আমার মতো না, যারা আমার থেকে অনেক উঁচু দরের মানুষ, যারা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন, যারা অ্যানালিটিক, তো তারা অ্যানালিসিস্ট আর কি, তাদের কথা শুনবেন। তারা একই কথা বলছে, এটা থামেনি। কারণ
পাকিস্তান দম্বার পাত্র নয়। পাকিস্তান ভীষণ কি বলবো, ওদের কাজই হচ্ছে মানুষকে ডিস্টার্ব করা। সেটা আমাদের ভারতেও কিছু লোক আছে যাদের কাজই হচ্ছে মানুষকে ডিস্টার্ব করা। তো সেরকম এটা আমি বলেছি, বারবার বলেছি, ঘরে আপনার আশেপাশে দেখবেন, আপনি বাগান পরিষ্কার করছেন, কেউ উপর থেকে আপনার উপরে থাকে হয়তো, কিছু একটা ফেলে দিল, এরকম হয়, এরকম বিভিন্ন জায়গায় হয়, কিছু ফেলে দিল বা এরকম ডাস্টবিনে ফেললো না, ডাস্টবিন যেখানে রয়েছে তার বাইরে জায়গাটায় ফেলে দিল, এই এই ধরনের নানান রকম, এটা হচ্ছে মেন্টালিটি পাকিস্তানের, এই রকম ধরনের মেন্টালিটি, যেটা আমি আমার একটা ঘটনা দিয়েও আগের ভিডিওতে বুঝিয়েছিলাম। ভিডিওগুলো কেউ দেখেন না পুরো, এটাই হচ্ছে মানে সমস্যা। আপনারা ভিডিওগুলো দেখুন, ভিডিওগুলো থেকে যদি কোনো ভুলও বলা হয় সেখানে প্রশ্ন করুন, সেখানে জানুন, সেখানে একটা সবাই ইউনাইটেড থাকুন। এই সময় কোনো রকম প্রোপাগান্ডায় জড়াবেন না। প্রচণ্ড রকম প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হবে এবং এটা পাকিস্তানদের দ্বারাই ছড়ানো হবে, সে বাংলাদেশি পাকিস্তানি হোক বা ভারতবর্ষীয় পাকিস্তানি হোক। এই যে দেখলেন মিছিল নিয়ে একটা প্রোপাগান্ডা শুরু হয়ে গেছে, তো সেই রকমভাবে হবে। যুদ্ধই নেই, মিছিল করছে, যুদ্ধের কোনো চিহ্ন নেই। যুদ্ধ যদি বা একটা ডিফেন্ড করছিল ভারত, ডিফেন্ডটা শেষ হয়ে গেছে, সিজ ফায়ার হয়ে গেছে, সেইখানেও বলছে যুদ্ধ হতে দেব না, যুদ্ধে পাকিস্তান মারা যাচ্ছে, পাকিস্তানদের কত কষ্ট, পাকিস্তানদের কত কষ্ট বারবার বলা হচ্ছে। যাদের পাকিস্তানদের কষ্ট দেখে চোখে জল ফেলতে ইচ্ছা করছে তারা পাকিস্তানে চলে যাও, তারা ভারতে থেকো না, ভারতে থেকে তুমি পাকিস্তানের কথা বলো না। এগুলো হচ্ছে এক ধরনের কি বলবো, এক ধরনের মানসিকতা। সেই মানসিকতাটা ভালো না। তারা নিজেদের দিকে তাকাতে জানে না, দেখতে জানে না। তারা নেতাজি, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ বাংলায় পশ্চিমবঙ্গ থেকেও এদের কোনো রকম বই পড়া, এদের কোনো গান শোনা তো শুধু নয়, গান তো শুনলেই হলো না। রবীন্দ্রনাথের গান আমরা কেন শুনি না? তার কথা, সেই কথার মানে, গূঢ় মানে কি বলতে চেয়েছেন তিনি, বিবেকানন্দের কথাগুলো তিনি কি বলতে চেয়েছেন, নেতাজির সম্বন্ধে পড়া, তিনি কি করতে চেয়েছিলেন, তিনি কি বলতে চেয়েছিলেন, সেইগুলোকে ভালো করে দেখা। যখনই কোনো এই যে দলগুলো, এই যে সিপিএম বলুন বা আরএসএস বা সমাজবাদী পার্টি বা আরও যে সমস্ত তৃণমূল, বিজেপি, এই যে দলগুলো হয়েছে, এরা খুব বায়াসড। এরা বায়াসড কোনো মানুষ যদি বায়াসড হয়ে যায়, এবং এটা ধরুন একটা দলে যদি আমি মিনিমাম 1000 লোক ধরে নিই, মিনিমাম ধরছি, সেই 1000টা লোক বায়াসড হয়ে আছে, তেমনি এবার দল কতগুলো দেখুন, সেই দলে ধরুন 10টা দল, 10টা দলে 1000টা লোক করে বায়াসড হয়ে আছে, তাই এদের কে বোঝাবে? তাই এদের ফাঁদে পা দেবেন না, প্রোপাগান্ডায় জড়াবেন না। যা হচ্ছে দেখুন, আপনারা ধৈর্য ধরুন, কি হচ্ছে কি না হচ্ছে ধৈর্য ধরুন, কারণ জিও পলিটিক্স বোঝা সবার জন্য, সবার পক্ষে সম্ভব নয়। জিও পলিটিক্সে কেউ কারুর নয়, খুব ভেবে চিনতে কাজ করতে হয়, কারণ এটা পুরো ওয়ার্ল্ড এটার উপর নজর রেখেছে। সবাই ভারতের দোষ ধরবার জন্য ওঁত পেতে আছে, কারণ ভারত ইকোনমিক্যালি প্রচণ্ড উপরে উঠে গেছে, 5 নম্বরে এসে গেছে, 5 নম্বরে না 3 নম্বরে এসে গেছে। এবার একে নামানোর জন্য আমেরিকা, ইউরোপ সবাই, এবং আরও এদের সঙ্গে যে ছোট ছোট কান্ট্রিগুলো রয়েছে, তারা প্রত্যেকে, ইভিন সৌদি আরব, আরেকটা কি আছে, কাতার, এরা সবাই চাইছে ভারত যাতে আবার পড়ে যায়। একটা সময় তো মানে ভারত যখন আরও এগিয়ে যাবে না, তখন রাশিয়াও হতে পারে রাশিয়াও এগেনস্টে হয়ে যাবে, যখন বিশ্বগুরুর ইয়েতে চলে যাবে ভারত, এবং হবেই, এটা হবেই। আপনাদের শুধু ধৈর্য ধরতে হবে। আপনাদের কি ইচ্ছে করে না ক্লাসে ফার্স্ট হই? আপনারা ছেলে মেয়েদের যেভাবে বলেন ক্লাসে ফার্স্ট হতে হবে, ভালো নাম্বার পেতে হবে, সেরকম আপনাদের কি ইচ্ছা করে না ভারতবর্ষটাকে সেই ফার্স্ট হওয়ার জায়গায় নিয়ে যাই, ভারতবর্ষটাকে সেই স্কলারশিপ পাওয়ার জায়গায় নিয়ে যাই? এটা তো সেই রকমই ব্যাপার। ওটা আপনি ঘরে করছেন, স্বার্থপরের মতো শুধু ঘরে করছেন। এটা দেশের জন্য ভাবুন। দেশ না থাকলে আপনি থাকবেন না। যারা করছে তাদেরকে করতে দিন। আপনারা যারা অন্তত একটু ভালোর দিকে, যাদের একটু বোধ শক্তি আছে, তারা ভাবুন, তারা
একদম। তারপরে এই যে মিসাইল ছোড়া হচ্ছে, এই যে যদি নিউক্লিয়ার ইউজ হয়, এখন তো বুঝতেই পারছেন যে ভারত ওদের নিউক্লিয়ারের জায়গায় ইয়েটা ফেলে ব্রহ্মাস্ত্র ফেলে দিয়েছে, এবং সেই জন্য রেডিয়েশন বেরোতে শুরু করেছে, ওই জন্য ওখানে ভূমিকম্প হচ্ছে। এগুলো নিজের কমন সেন্স দিয়ে ভাবতে হবে। আমাকে কেউ বলেনি, আমি চতুর্দিকে শুধু চোখ কান খোলা রেখেছি, শুনছি, দেখছি, সবটাই দেখছি। আমি বাজেটাও দেখছি, আমি ভালোটাও দেখছি, তবে আমি বুঝতে পারছি যে কি হচ্ছে। এবার নিজের বুদ্ধি লাগিয়ে দেখতে হবে যে কি হচ্ছে। আর কিছুটা যে হচ্ছে দূরদৃষ্টি, যে এইটা হয়েছে তাহলে কি হতে পারে। ওটা হচ্ছে ভারত কখনো পড়ে যেতে পারে না, কারণ ভারতের যে একটা উপর যে একটা সাংঘাতিক মানে ভারতের যে জিওগ্রাফিক্যাল অবস্থান, সেটাই এত উর্বর জায়গায় অবস্থান। সেই জন্য প্লাস মুনি ঋষিদের একটা ব্যাপার রয়েছে, বহু বহু যুগ আগের থেকে, বহু আগের থেকে, মানে মানুষ জন্মেরও আগের থেকে বলতে গেলে, মনীষীদের না, তখন মানুষ জন্মের আগে মুনি ঋষিকে না, আমি বলছি ভারত বা মনীষীদেরও জন্মের আগের থেকে একটা যে সুপার পাওয়ার, একটা যে পাওয়ার, তাই জন্য ভারতের ওপর হিংসা। আমি বারবার বলছি, ধরুন আপনার ওপর লোকে হিংসা করবে যখনই যে দেখবে যে আপনার মতন সে হতে পারছে না, নিশ্চয়ই তার মানে আপনার মধ্যে ভালো কিছু আছে, তাই আপনাকে চাইছে। ছেড়ে দিন, নাহলে ধর হ্যাঁ টেরে রেখে আবার কি ইয়ে করবে, হ্যাঁ থাক ফালতু, এরম করতো। কিন্তু এরম করছে না কেন? কেন পিছনে লেগে থাকছে? কেন আমেরিকা, কেন চীন, সবাই ভারতকে চাইছে, সবাই ভারতকে চাইছে, ভারতের ক্ষতি হোক, ভারতের ক্ষতি হোক। কেন? ভারতকে যেন দাঁড়াতে না পারে। কেন? নাকি ভারতের মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে আমরা বেস্ট ট্রেডগুলো চালিয়ে যাব, আমরা আমাদের খুশি মতন কাজ সব সামলে যাব, আর এক সময় সেরকম হলে ভারতটাকে দখলই করে নেব। এই হচ্ছে সবার মনোবাঞ্ছা। অন্যান্য আমেরিকা বলুন, চীন বলুন, কাতার বলুন, সৌদি আরব বলুন, ফ্রান্স বলুন, ওই বলুন, সবার এখন দেখাচ্ছে জিও পলিটিক্স, যেহেতু সবাই সবার হাত ধরে রয়েছে, অ্যাকচুয়ালি ভেতরে ভেতরে কেউ কাউকে ওরকমভাবে ভালোবাসে না। সেটা ট্রাম্পকে দেখে বুঝতেই পারলেন। ট্রাম্পকে নাক গলাতে এই যে সবাই বলে দিচ্ছে, কেন আমেরিকার কথায় উঠলো বসলো? আমেরিকার কথায় ওঠেনি, বসেনি। শুধু ভাবতে হবে কি হচ্ছে না হচ্ছে। এইগুলো ভাবতে গেলে ধৈর্য চাই। এগুলো ভাবতে গেলে আগে নিজের দিকে তাকাতে হবে। আপনি যখন ঠিক হবেন, স্থির হবেন, সুন্দর একাগ্র চিত্তে ভাববেন, আপনি সবটাই দেখতে পাবেন। রিয়ালিটিটা বুঝতে হবে আপনাকে। রিয়ালিটি কোনটা? ওই গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে গেলে তো চলবে না। গড্ডালিকা প্রবাহে ভেসে যাওয়া মানে হচ্ছে, আপনি যে ধরুন আপনার বাড়িতেও যদি এরকম করে লোক থাকে যে ভীষণই একগুঁয়ে টাইপের, কিছুতেই কোনো কথা বুঝতে চায় না, বুঝতে পারে না, বোঝালেও বুঝতে চায় না, শুনতে চায় না, একঘেয়ে এমন কাজ করে যায়, তার জন্য পরিবারটাকে ভুগতে হয়, সাফার করতে হয়, তাহলে আপনার তার উপর রাগ হবে? রাগ তো হয়, নিশ্চয়ই হয়। ঠিক সেই রকম হচ্ছে এই সমস্ত এই যে অন্যান্য কান্ট্রিগুলো রয়েছে, ইভেন আমাদের সব থেকে বড়, আমাদের এমনিতে আমরা সব ঠিক আছে, এখন আমাদের অস্ত্র আছে, আমাদের সব আছে, আমাদের মনের জোর আছে, আমাদের সেনারা ভালো, আমাদের সেনাদের ভালো ট্রেনিং আছে, সব কিছু। কিন্তু এখন যেটা ঘটনা হচ্ছে, ভারতের মধ্যে যারা বসে আছে পাকিস্তানি হয়ে, তাদের নিয়েই হচ্ছে সমস্যা। ধরুন আপনার ছেলেই বদমাইশ, আপনার ছেলেই আপনাদের ক্ষতি করে দিচ্ছে, আপনার ছেলে হোক মেয়ে হোক, সন্তান বলছি, তো তারা ক্ষতি করে দিচ্ছে। এবার তো আপনি বাইরে বলতে পারবেন না যে আমার সন্তানই করছে, আমার সন্তানই তাড়িয়ে দিচ্ছে, বা আমার সন্তানই খেতে দিচ্ছে না, আমার সন্তানই আমাকে বন্দি করে রেখেছে, আমার সন্তানই আমাকে কথা শোনাচ্ছে, আমার সন্তানই আমাকে চোখ রাঙাচ্ছে। এগুলো তো বলা যায় না। ভারত কি করে বলবে ওরকমভাবে? ভারতকে খুব সতর্ক, এতে খুবই সতর্ক, খুবই বুদ্ধির সঙ্গে স্ট্র্যাটেজি খেলিয়ে ওকে এমন কিছু করতে হবে যাতে এই পাকিস্তান জল জল দুধ দুধ হয়ে যায়। তো সেইগুলো বুঝতে হবে। সেগুলো কি করে বুঝবেন? সেগুলো আপনারা ধ্যান করুন, মন্ত্র পড়ুন, জপ করুন। জপ করতে 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 নিজেকে চিনতে হবে, আমি কে, এটা আগে বুঝতে হবে। এই যে যারা বেরিয়ে প্রোপাগান্ডা করছে, এরা নিজেকে তো চেনা দূর কথা, কিছুই জানে না, মানে একদম মূর্খ। মূর্খ, মূর্খ সেই যে নিজেকে না চেনার, মানে চেনার কথাও ভাবে না। চেনা তো দূরের কথা, চেনার কথাও ভাবে ওই আগে ভাববো, আমি ভাবনাটা আসবে, তারপর ওই রাস্তায় চলবো, চলতে চলতে আমি অনেক কিছু দেখতে পাবো, তখনই আমি দেখতে পাবো হ্যাঁ কী হচ্ছে না হচ্ছে। আমরা কি করে বলতে পারছি? আমরা কোন স্বামী একবারে মহাজ্ঞানী এসছি? আমি তো কিছুই জানি না। না আমার কি একবারে বিশ্ব হিস্ট্রি নিয়ে পড়াশোনা আছে, না হিস্ট্রি নিয়ে তো আমি পড়িই নি বা কোনো কিছু, কিন্তু জানছি কি করে? না
কিছুটা হচ্ছে ভেতরের পড়াশোনা, কিছুটা হচ্ছে নিজেকে চেনার পথে যে বেরোনো, কিছুটা এইতে কি হয়েছে না পঞ্চ ইন্দ্রিয় খুব সজাগ। যেমন পেন্সিল শার্প করেন না, পেন্সিল লিখতে লিখতে ভোঁতা হয়েছে তারপরে আবার শার্প করতে হয়, তো সেই রকম হচ্ছে যে আমি ওই পেন্সিল শার্প করার মতো ব্রেনটাকে শার্প রাখার জন্য কিছু নিয়মকানুন আছে, যে সমস্ত কথা যাতে কিছুক্ষণের জন্য বেরিয়ে যায়। নাম জাপ করা, যেখানে আমি বারবার মন্ত্র রিপিটেডলি মন্ত্র পড়ে গেলে আমার মন আমার ব্রেনকে বলতে হবে যে হ্যাঁ একটাই কিছু একটাই কিছু, ওই যে একাগ্র 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 একটি বিন্দু একটি বিন্দু একটি বিন্দু করতে 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 এগোবো। তাতে কি হবে, যখন এবার চোখটা খুলবো, চোখ মানে মানে দৃষ্টি আর কি, এই দৃষ্টি ব্রেনের দৃষ্টি যখন খুলবো তখন দেখবো হ্যাঁ সব বুঝতে পারছি দেখতে পাচ্ছি। তাহলে আর ওই ঝামেলা ঝঞ্ঝাট হেন তেন, এই যে মিছিলে বেরিয়ে যাওয়া বা মিছিলকে বাধা দেওয়া কোনোটাই ঠিক না। মিছিলে বেরিয়ে যাওয়াও ঠিক না, মিছিলে বাধা দেওয়াও ঠিক না। মিছিল করছে করুক, আমরা বাধা দিতে যাব কেন? ওরা করে মরে করুক করুক। এবার যদি ধরুন যারা অ্যাকচুয়ালিটিটা রিয়ালিটিটা বুঝে যায়, তারা তো ওই মিছিলেই পা দেবে না। তারা শুধু সতর্ক হবে কি হচ্ছে। এই যে বলা হচ্ছে যে আবার একটা মহামারী আসবে, কি দুম করে আসবে, কি করে আসবে বুঝতে পারছেন? যে এত মিসাইল, এত এই যে পরমাণু অমুক তোষক, এই যে বোমার যে রেডিয়েশনগুলো বেরোবে, সেইগুলোই তো চোখে মুখে নাকে হাওয়ার মধ্যে থাকবে। হাওয়ার মধ্যে উড়ে উড়ে গিয়ে শ্বাসকষ্ট হতে পারে, স্কিন ডিজিজ হতে পারে, সর্দি কাশি অ্যালার্জিটিক কিছু হয়ে যেতে পারে, বিভিন্ন রকম রোগ হতে পারে, এবং সেটা বাড়াবাড়ি পর্যায়ে চলে আসতে পারে। এবার যাদের লাংস খারাপ, যাদের আরও কিডনি খারাপ, যাদের ভেতরে অর্গানগুলো এমনি নড়বড়ে, তারা খুব অসুবিধায় পড়ে যাবে, তারা হয়তো মারাও যেতে পারে, এরকম অবস্থা হবে। তো যাই হোক, সামহাও এইরকমভাবে জিনিসগুলোকে দেখতে হবে, একটার সঙ্গে একটা লিঙ্ক। বারবার আপনাদের একটাই আমি অনুরোধ করছি যে আপনারা নিজের দিকে তাকান, কোনো রকম প্রপাগান্ডায় কান দেবেন না, কোনো রকম প্রপাগান্ডায় কান দেবেন না। খুব ধীর স্থির হইতে সতর্ক হয়ে পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে সজাগ রাখুন, কোথায় কি হচ্ছে, কে কি বলছে, এ কেন বললো, ও কেন বললো, কেন এটা করলো। একটা কিছুর হওয়ার পরেই যে রিয়াকশানটা আসছে, এই রিয়াকশানটা হচ্ছে মূর্খমি, একদম মূর্খামি। যে আমাকে কিছু করতে না করতে একবারে রিয়াকশান, হয় মোদি ইন্দিরা গান্ধী হতে পারে। ইন্দিরা গান্ধীর প্রেক্ষাপট একদমই আলাদা, আর এই প্রেক্ষাপট একদমই আলাদা। তার উপরেও দেখো কি হচ্ছে, কি বলছে। এই যে এখন মোদি যে ভাষণ দিলেন কালকে রাত 8টায় বা আজকে আরেকটা ওই সেনাদের নিয়ে, সেই ভাষণগুলোতে তো উনি পরিষ্কার করে দিলেন সব কিছু। এছাড়াও উনি ট্রাম্পকে বলেছেন, তখন তো তোমরা কিছু বেরিয়ে আর বললে না। যেই উনি বললেন ট্রাম্পকে যে না আমরা মধ্যস্থতা চাই না, তখন তো কাউকে বলতে শুনলাম না। যাক, তাও বলেছেন মোদিজি যে হ্যাঁ আমরা মধ্যস্থতা চাই না। এবার আপনি বলতে পারতেন যে এটা আগে কেন বললেন না বা কিছু বা হেন তেন। আপনার কোয়েশ্চেনটা যদি অথেন্টিক হয় তবেই আপনি উত্তর পেয়ে যাবেন। আপনার কোয়েশ্চেনের মধ্যে যদি কোনো সারবত্তা না থাকে তাহলে তো আপনি তার উত্তর পাবেন না। আপনার কোয়েশ্চেনটা তো সলিড হতে হবে, অথেন্টিক হতে হবে, তবে না আপনার একটা ইয়ে থাকবে। আপনি এই যে যুদ্ধের জন্য, এই যে যুদ্ধ নয় শান্তি চাই করে কবে হয়েছে? তাহলে ব্রিটিশরা যখন এসছিল তখন ওরা বলতো গান্ধীজি বা অমুক তসুক হেন, গান্ধীজি তো কিছু না কিছু তো করেছে, কিছু না কিছু তো ইয়েতে কি বলে যুদ্ধর রকম করে কিছু না কিছু তো যুদ্ধর ইয়েতে গেছেন। হ্যাঁ, এরপর ব্রিটিশদের সঙ্গে তার আঁতাত হয়েছে, পরে হয়েছে, তখন একটা আলাদা, নেতাজিকে সরানোর জন্য কনস্পিরেসি করা হয়েছে, সেটা আলাদা, বাট যুদ্ধ তো করতে হয়েছে। উনি বলে যে না, যুদ্ধ একদম থামিয়ে দাও, ওরা থাক। আপনার বাড়িতে এসে কেউ যদি হঠাৎ করে, আমি যদি এখন আপনার বাড়িতে চলে গিয়ে ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে গিয়ে আমি থাকবো, বলবো যে থাকবো, আপনি থাকতে দেবেন? একটা সিম্পল কথা, সিম্পলভাবে ভাবনা, সিম্পল জায়গায় ফেলে দেখুন, টেবিলে ফেলুন ছকের মতন, যে আপনার বাড়িতে যদি আমি চলে যাই ছেলেপিলে নিয়ে, আমি এখানে থাকবো, থাকতে দেবেন? দেবেন থাকতে? কেউই যাক আপনার বাড়িতে, কেউই যাক, আমি কেন, অন্য যে কোনো ফ্যামিলি একটা চলে যাক, একজনের ফ্যামিলিতে অন্য একজন ফ্যামিলি চলে যাক, তারা থাকতে দেবে? তারা যদি না যায়, ইভেন এমনিও আমরা দেখেছি যে কত ইয়ে রয়েছে, মানে বাড়িতে ভাড়া দেওয়া হয়েছে, এরকমও হয়েছে বাড়িতে ভাড়া দেওয়া হয়েছে, মানে 7-8 বছর থেকে গেছে বা 10 বছর 12 বছর থেকে গেলে সেই বাড়ি ক্লেম করে নেওয়া যায়। এইবার হয়তো কোনো রকম ওরকম থেকে গিয়ে ক্লেম করে বা 8 বছর থেকেছে তখনই ক্লেম করছে, ছাড়ানো হচ্ছে, ছাড়ছে না,
সেই কোর্ট কেস করতে হয়েছে, এরকম হয়, জমি নিয়ে এরকম হয়, আপনারা তো দেখেছেন এইসব। তাহলে কেন বলছেন যে না যুদ্ধ নয় শান্তি চাই, যুদ্ধ নয় এটা কী কথা? ও মেরে যাবে শুধু, ভারত শুধু মার খেয়ে যাবে? আপনি ভারতে থেকে এটা কি করে বলছেন? ভারতে থেকে এটা এই কথাটা আসছে কোত্থেকে? এটাই আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। যাই হোক, যারা যা করছে তারা তাই করছে, তার কর্ম করছে, তার ফল পাবেই এরা, এরা পাবেই এদের ফল। আর বিশেষ করে এখন যারা অন্যায় করছে, এইটুকু থেকে এত বড় যারা অন্যায় করছে, তাদের আপনারাও থাকবেন, আমিও থাকবো, দেখতে থাকবেন তাদের অবস্থা। তারা বলতে পারবে না, মুখে কি হচ্ছে বলতে পারবে না, এতটাই তাদের খারাপ অবস্থা হয়ে যাবে। এই আস্তে আস্তে ধীরে 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 এগুলো একদিন আজ করছে বলে কাল, আজ অন্যায় করলো কাল হয়ে, এই যেগুলো তো অন্যায় করছে। এই যে আমার দেশেরই এই সময় সবাই নাম যা হচ্ছে থাক, পরে বলবো মোদিজিকে, এখন তো সাথ দিই, এখন তো ইউনাইটেড হই। এইটা না করে এখন যুদ্ধ নয় শান্তি চাই। চে গুয়েভারা, আপনাদের ওই যে সিপিএমকে বলছি, আপনাদের চে গুয়েভারা কি যুদ্ধ করেনি? তার জন্যই তো সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন ওনাকে নিয়ে কবিতাটা। নেলসন ম্যান্ডেলা যুদ্ধ করেননি? বাংলাদেশের মুজিবুর রহমান যুদ্ধ করেননি? এরা যুদ্ধ করেনি? এরা এমনি এমনি চুপ করে গালে হাত দিয়ে বসছিল, এসো আমাকে মারো, এসো আমার জায়গা দখল করো। আজকে কেন পাকিস্তান যখন হয়েছে তখন আপনাদের যুদ্ধ নয় শান্তি চাই এইসব হচ্ছে কথা? এগুলো তো একদম মানে অন্যায় হচ্ছে, পাপ হচ্ছে, পাপ পাপ কাজ করছে এরা। এইটুকু বলে দিচ্ছি, যারাই এটা করবেন তারাই জানবেন যে যদি আমার ভিউয়ার্সের মধ্যে কেউ ওই দলে থাকেন বা ওইটাকে সাথ দেন, তাহলে জানবেন আপনি মহা পাপ করছেন, আর তার শাস্তি আপনাকে পেতেই হবে। এ ব্রহ্মাণ্ডের নিয়ম, ব্রহ্মাণ্ডের রুলের সঙ্গে আপনার নিজস্ব রুল চলবে না। ব্রহ্মাণ্ডর দ্বারাই আপনি ব্রহ্মাণ্ডকে চালাচ্ছেন না, ব্রহ্মাণ্ড আপনাকে চালাচ্ছে। তাই খুব সাবধান, খুব সাবধান, খুব সাবধান। মহামারীও আসছে, সেটার থেকে সাবধান, প্রোপাগান্ডা থেকে সাবধান। মন্ত্র পড়ুন, জপ করুন, নিজের মধ্যে থাকুন, নিজেকে আলাদা করুন, শান্ত করুন, ধীর স্থির করুন, কোথাও কোনো তর্কে ইয়েতে জড়াবেন না। সমস্ত গ্রহ নক্ষত্র যেগুলো রয়েছে সেগুলোও একটা চেঞ্জিং মোডে। কালকে একটা গ্রহ চেঞ্জ হচ্ছে, বৃহস্পতি, দেবগুরু বৃহস্পতি চেঞ্জ হয়ে মিথুনে যাচ্ছে। সেই যে চেঞ্জ মানে এটার একটা স্পিড খুব বেড়ে যাচ্ছে, যেটা বৃহস্পতি হয়তো 1 বছরে ঘুরে আসে অমুক গ্রহকে এত বাড়ে, সেটা কয়েক মাসের মধ্যেও ঘুরে যাবে, এত স্পিড বেড়ে যাচ্ছে, যার জন্য উথাল পাতাল থাকবে। আপনারা যারা প্রোপাগান্ডায় জড়াচ্ছেন, আপনারা বুঝতে পারবেন না ওইখান থেকে আপনাদের কত বড় ঘরে একটা বিপদ হয়ে যাবে। আপনারা এখন বুঝতেই পারছেন না, কেন আমি বুঝতে পারছি না, আপনারা কেন বুঝতে পারছেন না? আপনারা হয়তো যখন হয়ে যাবে তখন কিন্তু আপনাদের আর কাউকে ডেকেও কিছু করতে পারবে না, কাউকে বলার কোনো জায়গা থাকবে না যখন ঘটে যাবে। তাই সাবধান করা হচ্ছে যে ভালো থাকুন, নিজের মধ্যে থাকুন, ধীর স্থির থাকুন, বুদ্ধি অ্যাপ্লাই করতে হবে। আর তার জন্য শ্রী গুরুচরণ সরজ রাজ নিজ মন মুকুর সুধারি বরণো রঘুबर বিমল जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। বুদ্ধি দাও আমাকে, জ্ঞান দাও, বুদ্ধি দাও, শক্তি দাও, যা কিছু আসুক যেন ঝেলতে পারি। প্রচণ্ড বুদ্ধি দাও, প্রচণ্ড প্রখর বুদ্ধি দাও, যেন বুদ্ধি দিয়েই পার হয়ে যেতে পারি। এইটাই এখন একমাত্র মন্ত্র, চাওয়া এটাই রাখতে হবে। যাই হোক, বললাম, যদি আপনারা কমেন্ট করে জানান আপনাদের সুবিধা অসুবিধা, কিছু জানতে চান, কেউ কারুর কোনো অসুবিধা থাকে, সমস্যা থাকে, সেই বিষয়েও যদি জানতে চান নিশ্চয়ই বলবেন। আমি যতটা পারি আমার দ্বারা সাহায্য করব আপনার সমস্যা থেকে বের হয়ে আসার জন্য। আজকে রাখি, সবাই ভালো থাকবে। পার্বতী পতয়ে হর হর মহাদেব। সীতারাম, সীতারাম।